在漫威电影宇宙的众多作品中，银河护卫队绝对是当中风格最独特的。该系列一直以来的特色就是充满幽默桥段和搞笑元素，但喜剧的内核都是悲剧，银河护卫队也不例外。前不久上映的《银河护卫队3》也为该系列画上了圆满的句号，相信不少人都被这部电影所感动。所以这次我们就来回顾银护系列中的那些温情瞬间。火箭名字的由来。自火箭在荧幕上出场以来，就一直以犀利的言辞、过人的头脑和稳重的心态而圈粉无数，但我们却经常能看到火箭一个人玩，还有他身上的改造痕迹，都表明了他有着一段不为人知的过去。而这次的银护3也终于把这个坑给填上了。原来他是至高进化的一个实验品，经历了惨无人道的改造，唯一的安慰就是来自那些和他有着相同经历的动物朋友们，在彼此的陪伴下，有了一段短暂而珍贵的快乐时光。他们曾一度以为会去到新世界生活，为此他们还特地给自己取了个名字。8912 It's not really a name, so I would like my name to be Lila. I think my name shall be Thieves. Because although we all do have them, mine are definitely the most prominent. Me be called Floor because me is lying on floor. You're lying on a floor, so your name is Floor? Yes. Someday, I'm gonna make great machines that fly. And me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila and Teeps and Floor and me. Rocket.但后来火箭发现他们只是可以随意丢弃的实验品，根本不可能被带去新世界。于是火箭打算带着伙伴们立马逃离这里，可在争斗过程中伙伴们全部死亡，火箭想带着朋友一起在天空翱翔的梦想也随之破灭，因此造就了他孤僻的性格。直到他遇到了护卫队的伙伴们，才慢慢敞开自己的心扉。德拉克斯的内心倾诉。因为家人复仇而加入护卫队的德拉克斯在电影中一直是个傻大个的形象，四肢发达但头脑简单，说话做事简单直接，情商比较低，但在这么一个硬汉的背后，也有着一颗柔软的心。Those pools, they remind me of the time when I took my daughter to the forgotten lakes of my homeworld. She was like Disgusting. innocent.这是他第一次和别人说自己的往事，让人不由得为他感到难过。螳螂女的身世。在银护2中登场的螳螂女，设定上是帮助星球一哥入睡的辅助，但由于星球上没有其他的生物可以交流，导致她的生活枯燥乏味，完全没有自我可言。因此在加入护卫队后，她十分珍惜和队友们的情感。在银河护卫队圣诞特别篇中，星爵因为童年的经历以及卡莫拉的死，心情十分低落。螳螂女为了帮助他，在圣诞节这天特地去到地球上，带回了星爵童年时期的偶像凯文·贝肯，并向星爵坦白了自己的身份。 Your father, Peter. He might be. Ego? He might be what? He might be. He is my father too. 这也给了星爵一个莫大的惊喜，二人也在欢快的氛围中紧紧相拥。星爵对卡莫拉的感情。在复联3中，星爵因为卡莫拉的死而失去理智，一拳打醒了被控制的灭霸。也是因为这猪队友行为，让无数影迷十分讨厌星爵这个角色。但纵观这个故事就可以了解，身为地球人的星爵，感情细胞是要比外星人丰富一些。他对于卡莫拉以及其他成员的感情也是十分真切。护卫队的众人早已将彼此视为家人，甘愿为他赴汤蹈火，甚至献出生命。而星爵和卡莫拉之间的感情更是超乎平常。自从复联3卡莫拉牺牲以后，星爵便失去了往日的活泼，一直试着和现在这个卡莫拉再度相恋。 I miss you so much. And maybe if you open yourself up to it. 即使队友一直劝他忘记，但他也依然痴情不改。所以现在再回头看那一拳，是不是也能理解了？试想，假如杀死你最爱的人的凶手就站在你眼前，又有多少人能够保持理智呢？这也恰好是真切情感的体现。姐妹释怀。星云和卡莫拉一样，都是灭霸的养女，但二人受到的待遇却是天差地别。卡莫拉能够处处被优待，即使背叛了灭霸也没有被惩罚，但自己从小就在被灭霸改造，经历了无数次的拆解，因此他在故事前段一直是反派形象，执着于找卡莫拉复仇。在银护2中，二人又一次进行了对决，但这次星云第一次赢了卡莫拉，也是这次星云吐露了自己的心声。 I don't need you all
always trying to beat me. I'm not the one that just flew across the universe just because I wanted to win. Do not tell me what I want. I don't need to tell you what you want. It's obvious. You were the one who wanted to win, and I just wanted a sister. You were all I had. You were the one who needed to win. 听到星云的倾诉，卡魔拉愣在了原地，回想着自己的过往，二人也就此冰释，重新成为了一家人。5. 火箭知道自己确实是浣熊。银护3中，护卫队打败了至高进化，也救出了那些高等实验品，并从飞船上撤离。但火箭却在此时看到了许多和他一样被抓来的浣熊，以及其他的小动物。也是在这时，火箭终于知道了自己确实是只浣熊。他决定要把这些动物全部救出去，这也让火箭有机会弥补当年没能救出朋友的遗憾。当他告诉队员们这个决定时，所有人的脸上都是一副难以置信的表情。可是他们虽然嘴上反对，身体还是很诚实的和火箭一起救出了动物。即使飞船随时可能爆炸，但只要有人决定要做，他们就会一起走到最后。4. 火箭的爆发。 You just want to laugh at me like everyone else. Rocket, you're drunk. All right, no one's laughing at you. He thinks I'm some stupid thing. He does. Well, I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Rocket, no one's calling you a monster. He called me vermin. She called me rodent. 如同前面说到的一样，火箭在童年遭受了惨无人道的改造，没有被别人善待过，因此才会有着一层厚厚的心之壁，在情绪爆发时会忍不住抽泣。后来遇到了永渡，才算是有了一个真正的知己。 I know who you are. You don't know anything about me, loser. I know everything about you. I know you play like you're the meanest and the hardest, but actually you're the most scared of all. Shut up. I know you steal batteries you don't need. And you push away anyone who's willing to put up with you, cause just a little bit of love reminds you how big and empty that hole inside you actually is. I said shut up! I know them scientists what made you never gave a rat's ass about you. I'm serious, dude! Just like my own damn parents who sold me, your own little baby, into slavery. I know who you are, boy, because you're me. What kind of a pair are we? 3. We are Groot. No, Groot! You can't. You'll die. Why are you doing this? Why? How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. 虽然这时的我们还没能完全听懂格鲁特的话，但我想大家应该都能理解这句话的意思。格鲁特的牺牲也毫无疑问是银护1中最感人的片段，也再度表现了护卫队成员之间甘愿为对方付出生命的深厚情谊。虽然每个人都有着不堪回首的往事，但他们在遇见了彼此之后，发现自己原来并不孤单，身旁一直有着一群可以互相支撑的伙伴，这也是 We Are Family 的最好体现。而在银护3的结尾，经过长时间的相处，我们也终于听懂了格鲁特的话，听到了那句 I love it, guys. 2. 永渡的牺牲，在银护2中不仅揭露了星爵的身世，引出了星爵的生父一哥，也让星爵认识到自己真正的父亲是多么优秀。当年永渡发现了一哥要找回这些孩子的真实目的，于是他决定不交出星爵，而是把他当成自己的孩子一样养大，不让他过上和自己小时候一样没人疼没人爱的生活。在电影的最后，永渡把仅剩的一件太空服让给了星爵，自己则丧命在太空中。 I'm sorry I didn't do none of it right. I'm damn lucky you're my boy. 葬礼上，所有掠夺者都来纪念永渡，然而他却再也回不来了。在银护3中，当克拉格林在混乱中看见永渡的身影，不只是克拉格林感受到了鼓舞，所有观众的心也为之一颤。1. 火箭的弥留之际，此次的银护3，火箭是不可置疑的主角，光是前面的回忆片段就已经让不少观众湿了眼眶。而在电影后段，火箭一度显示抢救无效死亡，然而星爵却一直不肯放弃，不断地做着心肺复苏。就在这弥留之际，火箭的意识来到了另一个空间，在这里，火箭再次见到了曾经的那些伙伴。火箭一见面就不断的道歉，他认为是自己害死了这些伙伴，这么多年他早已伤痕累累，他不想再挣扎，只想马上再次和朋友们团聚。但莱拉却告诉他现在还不是时候。一瞬间，火箭的意识再度被拉回现实，看着星爵和格鲁特紧紧抱着差点逝去的挚友，毫无疑问，这是整个银护系列中最感人的瞬间。不知多少人在此忍不住流下了眼泪。看完这期视频，你是不是更加喜欢银河护卫队这个系列了呢？欢迎在评论区分享银河护卫队中你认为的精彩片段，我们下期见。